Jai Gurudev and a very good morning my dear children. Next topic is power. We have to define what is power. Power is how fast we are going, how fast we are doing work is called as power. Rate of doing work is called as power. How much fast we are doing the work is defined as power. So power is equal to work done divided by time taken. How will you define this power? Power is equal to work done divided by time taken. Okay, work power is equal to work divided by power time. What is the unit of work? Work unit is joule, time unit is second, and the unit of power is watt. Watt is the unit of power. Okay, then average power. Average power. Average power, how will you define? Average power is defined as the total work done divided by total time taken. Total work done divided by total time taken is called as average power. Divided by total time. This is called as average power. Okay. Then we have to define instantaneous power. Instantaneous power. Instantaneous means at that instant. So P instant is equal to dW divided by dt. dW divided by dt is called as instantaneous power. And unit of power is watt. 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. Unit of work done is joule. Unit of time is second. Therefore, 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. And bigger units are 1 kilowatt. Kilowatt means 1000 watt. Okay? And mega. Mega means 10 power 6. 10 power 6 watt is called as 1 megawatt. Gigawatt then 1 gigawatt. Giga means 10 power 9. Okay, 10 power 9 is called as gigawatt. And now we have to define 1 horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watt. Okay, horsepower is also a unit of power, that is 746 watt. Then electrical energy is defined as kilowatt hour. Kilowatt hour. Kilo means 1000. Hour means 60 into 60. Okay. Therefore, you get 36 into 10 power 5. Okay. So 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt hour is equal to 36 into 10 power 5 joule. Or we can write 3.6 into 10 power 6 joule. 1 kilowatt hour. This is unit of electrical power. Unit of electrical power. Okay. So now how will you define power? Rate of doing work is power. Power is equal to work done by time taken. Average power means total work done by total time taken. Instantaneous means dW by dt. 1 watt is equal to 1 joule per second. Kilowatt means 1000 watt. Megawatt means 10 power 6. Giga means 10 power 9. And horsepower is 746. How will you define this electrical power? Electrical power, this electrical unit of power is kilowatt hour. In our houses we say 1 unit we have consumed. So 1 unit of electrical energy is 1 kilowatt hour.
when 75 watt fan is used for 8 hours. Page 191. Example 4.18. Okay, என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்களோ அத ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. Given power வந்து 75 watt ஒரு fan. எவ்வளவு நேரம்? Time 8 hours daily. 8 hours. அப்ப 8 hours daily அப்படினு சொன்னா for 1 month. For 1 month. 1 month. 1 month na 30 days in the month to touch. அப்ப 8 into 30 days. அதுக்கு அப்புறம் 60 into டைரக்டா ஹவர்ஸ்ல வச்சுக்கலாமா சார்? 240 hours. Calculate the energy consumed னு கேக்குறாங்க. அப்ப energy consumed க்கு என்ன ஃபார்முலா? Energy is equal to power into time. Power எவ்வளவு? 75. Time எவ்வளவு? 240 watts. Okay, 240 hours. One kilowatt hour is equal to இது வந்து வாட்ல தானே இருக்கு வாட் ஹவர். அப்ப இது வந்து 3 இருக்கனால ஓகே. அப்ப இங்க என்ன இருக்கு? பவர் வாட்ல இருக்கு, டைம் ஹவர்ஸ்ல இருக்கு. for 1 month with 30 days கொடுத்தாச்சு. 8 into 30 240 hours. P into T 75 into 240 18,000 watt hour. இந்த 3 வந்து கிலோ கொண்டு வரோம். 18 kilowatt hour. Therefore it is 18 units. Next we have to derive a relation between power and velocity. Relation between power and velocity. Now write the relation for work done. What is the relation for work done? W is equal to work done. W is equal to integral F dot dr. Now we are going to write this W as integral dW by dt into dt. Okay, integral dW is W. Multiply and divide by dt. Let it be like that. Now in the place of W, we are writing integral dW by dt into dt. Here, integral F dot dr. Dr can be written as P into dt because velocity is rate of change of displacement. V is equal to dr by dt. V is equal to dr by dt. Cross multiply it. So we get dr is equal to V into dt. Okay. Now we are going to bring this relation to this side. So what will happen? Integral dW by dt into dt minus integral f dot v into dt equal to 0. dt is common. So integral dW by dt minus integral f dot dv into dt is equal to 0. In this relation, either this bracket
bracket or dt multiplied will be equal to 0. dt cannot be 0. So, we come to a conclusion that integral dw by dt minus vector f dot dv equal to 0. It shows that dw by dt is equal to f dot dv. Okay. So, this is the relation between power and velocity. Relation between power and velocity. Okay. So, here integral we know that v is equal to v into dt. So, here we have to write only v. Okay, v into dt. Therefore, this is only v, not dt. Okay. So, here work done is equal to force into displacement. Work done is equal to, we are going to rearrange this as dw by dt into dt. dw by dt into dt is equal to f dot dr. So, dr is d into dt. Cross multiply and write d into dt. Therefore, dw by dt into t minus f into v into dt. Take dt outside. So, common எடுக்கிறோம். அப்ப அது வந்து 0 ஆ இருக்கலாம். இல்லனா இது 0 ஆ இருக்கலாம். அப்ப dw by dt is equal to f dot v. This is the relation between power and velocity. Okay, f dot v, that is dw by dt, rate of change of work done. Work done, rate of change of work done is nothing but power. Therefore, p is equal to vector f dot vector v. Okay, do you follow? Power p is equal to vector f dot vector v. Power is equal to f dot v is the relation between power and velocity. dw by dt is called as power. So, derive relation between power and velocity means this is the relation between power and velocity. Then we are having a problem in power and velocity. So, we will do that problem. Problem number 4.19. A vehicle of mass 1250 kilogram. A vehicle of mass 1250 kilogram is driven with an acceleration of. It is driven with an acceleration of. What is the acceleration given? 0.2 meter per second. Acceleration is 0.2 meter per second. Okay. After that, we are taking a resistive force of 500 Newton. Calculate the power delivered when if the vehicle's engine, the velocity of the vehicle is 30 meter per second. So first we will write what are the things given. Page number 192. What are the things given? Mass. Okay, mass is equal to 1250 kilogram. Acceleration. Then force. Velocity of the vehicle is given as 30 meter per second. So the vehicle's force we have to calculate. Okay, power. What is the power? Force into, that means power is equal to force into velocity. Force, what is the formula? Mass into acceleration. Okay, and here they have given the vehicle is driven with an acceleration of 0.2 meter per second and the load against the resistive force. So here two forces are acting. So we have to write here as two forces are acting, F1 plus F2 into V. One force is directly given, another force we have to calculate with MA. Therefore this is MA plus the force F2 into velocity
a vehicle of mass 1250 kg is driven with an acceleration. Resistive force again given. Power should be calculated. So F1 plus F2. You have to take a notebook and copy down all these problems in your notebook. நோட்புக்கில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எழுதிக்கணும். எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 4.18 ப்ராப்ளம் என்னன்னு எழுதிட்டு எழுதணும். அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கும் ப்ராப்ளம் என்னன்னு எழுதிட்டு தான் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்க போகிறோம். நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாரு. Calculate the work done by a force of 30 Newton in lifting a load of 2 kg to a height of 10 meter. G is equal to 10 meter per second square னு கொடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன இதில் கால்குலேட் பண்ணணும்? ஒர்க் டன் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு? ஃபோர்ஸு, மாசு 2 கிலோகிராமு, ஹைட்டு 10 மீட்டர். ஃபோர்ஸ்னே டைரெக்டாக கொடுத்தாச்சு. ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜியை நம்ம சப்ஸ்டியூட் இதில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஃபோர்ஸை டைரெக்டாக கொடுத்தாச்சு. இதை உனக்கு மிஸ்லீட் பண்ணுறதுக்காக தான் மாசு, ஹைட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபோர்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்தனால நீ டைரெக்டாக ஃபோர்ஸையே எடுத்துக்கலாம். ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்க. கிவன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 30 நியூட்டன், ஜி வந்து 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், ஹெச் வந்து 10 மீட்டர், மாஸ் 2 கிலோகிராம். இப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இங்கே ஹைட்டுங்கிறனால எஃப் இன்ட்டு ஹெச். அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 30. ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 10. இப்போ ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணினா 300. யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் டன் என்ன? ஜூல். ஓகே, அதை பார்த்துக்கணும். ஓகே, அப்போ இதில் வந்து மாஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்போ நமக்கு மாஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு, ஜி கொடுத்துருக்கு. அப்போ எம் இன்ட்டு ஜி அப்படின்னு போடக்கூடாது. நமக்கு வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபோர்ஸு டைரெக்டாக கொடுத்தாச்சு. ஓகே, அப்போ ஃபோர்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்தா யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் த ஃபோர்ஸை தான் டைரெக்டாக எடுத்துக்கணும். எஃப் வந்து 30 நியூட்டன் கொடுத்துருக்கு, அதனால் 13 போடு. 30 இன்ட்டு ஹைட்டு வந்து 10. அப்போ 30 இன்ட்டு 10 300 ஜூல். அதை பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஆஃபன் ஆஸ்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். கால்குலேட் த ஒர்க் டன். ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்தா ஃபோர்ஸையும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி போட வேண்டியதுதான். ஓகே, அப்போ இதை வந்து இதில் வந்து மாசு, கிராவிட்டி இருக்குது, எம்ஜிஹெச் அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது. எம்ஜிஹெச்ன்னு சொன்னாலே பாடி ஃபாலிங் ஃப்ரீலியில் தான் வரணும். இது வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கால்குலேட் த ஒர்க் டன் ஃபார் அன் ஆப்ஜெக்ட்னு கொடுத்து ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்தா ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் நீ எடுத்துக்கணும். ஃபார்முலாவை மாற்றி கொடுத்துடக்கூடாது, கவனமாக இருக்கணும். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். கால்குலேட் த ஒர்க் டன் பை ஃபோர்ஸ் இன் லிஃப்டிங் எ லோட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க, அதை பார்த்துக்கோ. ஓகே, ஃபோர்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்ததுனால work done is equal to force into displacement. Next problem பாரு. A ball with a velocity of 5 meter per second impinges at an angle of 60 degrees with the vertical on a smooth horizontal plane. If the coefficient of restitution is 0.5, find the velocity and direction after the impact ன்னு கேட்டிருக்கான். ஓகே, அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு? ஒரு பால் எடுத்திருக்கோம், அதுக்கு வெலாசிட்டி வந்து 5 மீட்டர் பர் செகண்ட். வந்து ஹிட் பண்ணும்போது இட் இஸ் கம்மிங் வித் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் 60 டிகிரிஸ் வித் த வெர்டிக்கல். அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வந்து 0.5. அப்போ அதுக்கு வெலாசிட்டியும் டைரக்ஷனும் ஆஃப்டர் ஹிட்டிங் என்னவாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதை எழுதிட்டு அதுக்கு வந்து டயக்ராம் வரையணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீ டயக்ராமை வரைஞ்சிட்டு யூ ஹாவ் டு ஸ்ப்ளிட் இன்டு இட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் வந்து கொலிஷனில் இருந்தால் வருது. இந்த கொலிஷன் வந்து உனக்கு இன்னும் நடத்தலை, இருந்தாலும் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளமை விட வேண்டாமேங்கிறதுக்காக கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்துக்கோ, உனக்கு ஓரளவு புரியும். ஓகே, அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் வரைஞ்சிக்கிறேன். எக்ஸு ஒய் ஆக்சிஸில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டியை நோட் பண்ணிவிட்டு u வந்து 5 மீட்டர் பர் செகண்ட், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஈயோட வேல்யூ 0.5 கொடுத்தாச்சு, தீட்டா 60.
அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் E is equal to V cos theta divided by U cos 60. அது நம்மளோட ஃபார்முலா. அப்போ இதிலிருந்து U cos 60 into E is equal to V cos theta. அதுக்கப்புறம் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அடுத்து எடுத்துக்கிறேன். அதை எடுத்து பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு காம்பனண்ட் என்ன அதை பார்க்குறேன். அது V sin theta is equal to U sin 60. ஓகே, படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா V sin theta is equal to U sin 16 கிடச்சிருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணினா U squared cos squared theta is equal to E squared U squared into cos squared 60. செகண்டை ஸ்கொயர் பண்ணினா V squared sin squared theta is equal to U squared sin squared 60. அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ ஆட் பண்ணினா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது? V squared into cos squared theta plus sin squared theta. ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது? E squared U squared cos squared 60 plus U squared sin squared 16 இருக்குது. ஓகே, அப்போ அதில் வந்து cos squared 60 plus sin squared 16 காமனாக எடுத்துடக்கூடாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் E squared இருக்குது. அப்போ ரெண்டுக்குமே காமனாக U squared மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ U squared வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா E squared cos squared 60 plus sin squared 16 கிடைக்கும். இந்த பக்கம் sin squared theta plus cos squared theta equal to 1. V வேணும்னா find out square root on both sides. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு V is equal to Uன்னு கிடச்சிருக்கு. cos 60 sin 60 இதோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். cos 60 1/2. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு கொடுத்தாச்சு. அது 1/4 √3/2 ஸ்கொயர் பண்ணினா 3/4 5 அப்படியே வச்சுக்கிற. கீழே வந்து உனக்கு என்ன இருக்குது? ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தின்னா 1/4ன்னு வந்துடும். அப்போ 1/4 இன்ட்டு 1/2 ப்ளஸ் 3ன்னு வரும். அப்போ அதை வந்து 1/2 அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை போட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் லாகு இதெல்லாம் எடுக்கணும். நீ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிவிடு. ஓகே, இப்போ ஃபார் டயக்ராம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதில் U sin theta U cos thetaவை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுறோம். ரிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை போட போகிறோம். ஓகே, இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் இதில் பார்த்துட்டு உனக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுக்கோ. ஓகே, அதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து பழகிக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட்டில் நீ ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை எடுத்து பார்த்தா தான் எக்ஸாமில் போட முடியும். பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறது கிடையாது. டைரெக்டாக சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் வர மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகே, அப்போ இதில் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் த வெலாசிட்டி அண்ட் டைரக்ஷன்னு கேட்டிருக்கு. எப்போல்லாம் டைரக்ஷன் கேட்குறாங்களோ அப்போலாம் நம்ம தீட்டா தான் கண்டுபிடிக்கணும். தீட்டா ஒன்லி கிவ்ஸ் யூ த டைரக்ஷன். அப்போ தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாரு. இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தீட்டா நம்ம இதிலே என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to take another equation. அந்த ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பார். V cos theta is equal to அதில் கொடுத்துருக்கு V cos theta is equal to E into U into cos 60. ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்க போகிறோம். V cos theta is equal to E into U into cos 60 இருக்குல்ல, அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து வியோட வேல்யூ 4.5 மீட்டர் பர் செகண்ட் கிடச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன எடுத்திருக்கோம்? V cos theta is equal to E into U into cos 60. வியோட வேல்யூ 4.5, cos theta அப்படியே வச்சுக்க. E வந்து 0.5, U வந்து 5, cos 60 1/2. 4.5 எப்படி எழுதலாம்? 4.5 அப்படின்னு இருக்கு. அதை இந்த பக்கம் கொண்டு வர்றோம். கொண்டு வந்துட்டு 2.5/2, 4.5 into 2 is 9. அப்போ cos thetaவோட வேல்யூ இப்படி கிடச்சிருக்கு. cos inverse of, அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? உன் புக்கில் cos inverse of அப்படின்னா logarithmic cos அப்படின்ற ஒரு பேஜ் இருக்குது. அப்போ cos logarithmic cosங்கிற பேஜ் வந்து 308 இருக்குது. அதில் தலைகீழ போகணும். ஓகே, 0.227 எங்கே இருக்குது? இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் 0.227க்கு நேர ஆங்கிள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன். அப்போ 0.277 அதுக்கு நேரம் இங்கே உள்ளது 73. இப்போ 73 டிகிரிஸு 54 மினிட்ஸ்னு உங்களுக்கு புக்கில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு. உன்னுடைய லாக்ரதமிக் புக்கில் அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து
73 டிகிரிஸு மேலே 5 இருக்குல்ல, அதனால 73.8 டிகிரிஸ்ன்னு போடணும். அந்த இதுக்கு 0.227க்கு மேலே 1 2 3 4 5 என்ன இருக்குது, 8ன்னு இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன போடுவோம், 73.8 டிகிரிஸ். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 73.8 டிகிரிஸ்ன்னு டைரெக்டாக நம்ம போட்டுக்கலாம். புக்கில் வந்து பழைய லாக் புக்கில் இருந்து போட்டிருக்காங்க, அதனால மினிட்ஸில் இருக்குது. நம்ம இதில் என்ன செய்யணும், 0.227க்கு மேலே உள்ள நம்பர் என்ன, 8. லெஃப்ட் சைடு உள்ள நம்பர் என்ன, 73. அப்போ 73.8 ரிவர்ஸில் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அதனால் நமக்கு 73 டிகிரிஸ் 54ன்னு உங்கள் புக்கில் இருக்கிறனால நான் போட்டிருக்கேன். நீ வந்து இதில் 73.8 டிகிரிஸ்ன்னு டைரெக்டாகவே நீ போட்டுக்கலாம் உனக்கு வேணும்னா. ஓகே, அப்போ இந்த இதில் வந்து எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் v cos theta is equal to e into u cos 60, அதை யூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து தீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்துருக்கோம். அப்போ தீட்டா வந்து எதுக்காக கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம டைரக்ஷன்னு கேட்டதுனால தீட்டாவோட வேல்யூவை பார்க்குறோம். ஓகே, மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். அப்போ டைரக்ஷன்னாலே தீட்டா தான். இல்லாட்டு நம்ம வியோட கூட விட்டுடலாம். ஓகே, டைரக்ஷன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால தான் we are going to calculate this theta. அதை பார்த்துக்க. அப்போ இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும், நோட்டு போட்டு எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாரு, ப்ராப்ளம் நம்பர் 3. அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நம்பர் 3 எடுத்துட்டு இப்போ இந்த 2ல் உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீ கேட்டுக்கலாம். நீ ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நம்பர் எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஒரு தடவைக்கு ஒரு இதே நம்பரை 2 or 3 டைம்ஸ் புக் எடுத்து ரிவர்ஸில் எப்படி வருது, 0.27 எங்கே ஆன்சர் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து அதுக்கு பேரலாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது, மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 73 டிகிரி, மேலே 8ன்னு இருக்கும். அப்போ 73.8 டிகிரிஸ்னே போட்டுடலாம். நம்ம புக்கில் வந்து 73 டிகிரிஸ் 54 மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் நான் அப்படி போட்டிருக்கிறேன். உன்னோட புக்கில் நீ 73.8ன்னு போடலாம், எப்படி வேணாலும் நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கலாம். உனக்கு கொடுத்துருக்க லாக் புக்கில் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் நீ கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தா தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பாரு, எ பாப் ஆஃப் மாஸ் m இஸ் அட்டாச்டு டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் அ rod of negligible mass and length r and other end which is pivoted freely on the fixed center. What initial speed must be given to the object to reach the top of the circle னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு ஒரு ஒரு மாஸ் எடுத்திருக்கோமா, அதை வந்து நம்ம சிம்பிள் பண்ணல மாதிரி தான் ஒரு கயரில் கட்டிட்டு அதோட லென்த்து வந்து 6, அதை வந்து நடுவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சுற்றுறோம். அப்படி சுற்றும் போது இனிஷியல் ஸ்பீட்னா முதல்ல என்ன ஸ்பீடு கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் கடைசி அது டாப்புக்கு போகும்போது அதுக்கு என்ன ஸ்பீடுன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ இது வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமில் பாரு, எ பாப் ஆஃப் மாஸ் m இஸ் அட்டாச் டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ராட் ஆஃப் நெக்லிஜிபிள் மாஸ் அண்ட் லென்த் r. ஓகே, அப்போ இதில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, நம்ம வேர்லிங்னு சொல்கிறோம்ல, கயரை கட்டிக்கிட்டு சுற்றுறோம்ல, அது மாதிரி தான் இது. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எண்ட் ஆஃப் த மாஸை வந்து வச்சுருக்கோம், அதை அப்படியே சுற்றும்போது இட் இஸ் கம்மிங் டு த டாப். அப்போ அப்படி டாப்புக்கு வருது. அப்போ லென்த்து வந்து 6ன்னு கொடுத்தாச்சு. அந்த லென்த்து 6ங்கிறது தான் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் லென்த்து 6 ஆஃப் த பாப். ஓகே, லென்த்தை வச்சு தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம், அதனால தட் இஸ் நத்திங் பட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். அப்போ நம்ம இதில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்போ லோவர் பாயிண்ட் அப்பர் பாயிண்ட்டுன்னு 2 பாயிண்ட்ஸை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி அட் லோவர் பாயிண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி அட் ஹையர் பாயிண்ட். அப்போ டோட்டல் எனர்ஜின்னு சொல்லியாச்சுன்னா என்னது, கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அட் லோவர் பாயிண்ட், கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அட் அப்பர் பாயிண்ட், அப்படி பார்த்துக்கணும். ஓகே, அப்போ இந்த பாபில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளம்லே. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, யூஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. இஸ் திஸ் ஸ்பீட் லெஸ் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஸ்பீட் அப்டைன்ட் இன் செக்ஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் அப்படின்னா என்ன, அந்த டெரிவேஷனில் உள்ள கொடுத்ததை விட கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க.
ஓகே. அப்போ வந்து ஒரு பாப் எடுத்துகிட்டு ஒரு கயரில் கட்டி இப்படி சுற்றுறோம். லோவஸ்ட் பொசிஷனில் என்ன வருதுன்னு பார்க்குறோம். ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் போகும்போது அதுக்கு இனிஷியல் ஸ்பீடு என்னவாக இருக்கணும், ரீச் த டாப் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு வரணும்னா அதுக்கு என்ன ஸ்பீடு நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ இந்த கண்டிஷனில் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா, அப்போ ஸ்பீடு லெஸ் தேன் ஆர் கிரேட்டர் தேனாக இருந்தால் தான் நமக்கு போக முடியுமா அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் நமக்கு பார்க்க போகிறோம். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் பாயிண்டில் உள்ள எனர்ஜி, டோட்டல் எனர்ஜியை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். அப்பர் பாயிண்டில் உள்ள டோட்டல் எனர்ஜியை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். அது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வெலாசிட்டியோட வேல்யூ கிடச்சிரும். அந்த வெலாசிட்டி வந்து கிரேட்டர் தேனா லெஸ் தேனா, அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த பாபு வந்து என்ன செய்யணும், அந்த டாப்புக்கு போகுமா போகாதா அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும். ஓகே. அப்போ இது கொஸ்டின் நம்பர் 3. ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் சிம்பிள் தான். ஓகே. அப்போ இந்த டயக்ராமை பார்த்துக்கோ. எம்மு தான் மாசு, அதோட லென்த்து ஆரை வச்சு தான் நம்ம ஒரு சர்க்கிளாக கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ இதுக்கு டோட்டல் எனர்ஜி அட் த லோவர் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, ½ mv0² + mgh. லோவர் பாயிண்டில் h 0, அதனால 0. அப்பர் பாயிண்டில் ½ mv² + mgh. when it goes to the maximum point velocity becomes 0 அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேக்ஸிமம் ஹைட்னா that is nothing but the diameter of the circle. diameter of the circle என்னது 2r. அப்போ ஹைட் என்னவா மாறிடுச்சிங்க, 2r ஆயிடுச்சு. ½ mv0² = 0 + mgh. h என்ன 2r. அப்போ ½ mv0² = m × g × 2r. நமக்கு வெலாசிட்டி தான் வேணும். ரெண்டு பக்கமும் மாஸை கேன்சல் பண்ணிடு, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு 2. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு 4gr கிடச்சிருக்கு. v0² = 4gr. v0 = √4gr. ஆனால் நம்ம வந்து செக்ஷன் அந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் √5gr தான் நம்மளோட கண்டிஷன். ஆனால் இங்கே v0 = √4gr is greater than the higher point velocity. v2 ஓட வேல்யூ வந்து √gr. so the body will not reach the top of the circle. அப்போ இந்த கண்டிஷனில் the body வந்து என்ன செய்யலாம், டாப் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு வராது. ஓகே. அப்போ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் எனர்ஜி அட் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் பாரு, அடுத்து டோட்டல் எனர்ஜி அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு v0 கண்டுபிடிச்சி கண்டிஷனை கொண்டு வா. நெக்ஸ்ட்டு 2 different unknown masses A and B collide. A is initially at rest when B has a speed v ன்னு கொடுத்துருக்கு. After collision B has a speed of v/2 and moves at right angles to its original position. ஓகே. ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தாச்சு, மாஸ் A and B. A வந்து இனிஷியலி ரெஸ்ட்டில் இருக்கான், B வந்து இட்ஸ் ஸ்பீடு. இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னா வெலாசிட்டி 0ன்னு அர்த்தம். இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னா u = 0 அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் இட் கோஸ் டு a speed of v/2. அப்போ வியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்தாச்சு, v/2ன்னு கொடுத்தாச்சு. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டைரக்ஷன் in which A moves after collision. டைரக்ஷன் எப்போ கேட்டாலும் ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு u0ன்னு கொடுத்தாச்சு. ரெண்டாவதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, v = v/2ன்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கிறேன். அந்த டயக்ராமை வரைஞ்சிட்டு மாஸ் வந்து ஆஃப்டர் கொலிஷன் mm எங்கே போகுதுன்னு பாரு. ரிசால்வ் இன்ட்டு காம்பனன்ட்ஸ் m1 v1 sin θ, m1 v1 cos θ. ஏயும் பியும் இருக்குது. மொமெண்டம் அலாங் y axis m1 v1 sin θ = m2 v2. m2 = v2 எப்படி எழுதலாம், v/2. மொமெண்டம் அலாங் x axis m1 v1 cos θ = m2 u2, that is m2 × v. அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் அடுத்து டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா எப்படி கிடச்சிருக்கு, tan θ = 0.5. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும், உன் புக்கில் லாக்ரிதமிக் டேஞ்சன்ஸ் எடுத்துக்க. லாக்ரிதமிக் கொசைனுக்கு அடுத்த பேஜ் நம்பர் 310 பாரு. 310 அதே மாதிரி தான் 0.5 எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு பேரலாக இங்கே பார்க்குற 26. அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது, 6. அப்போ 26.6 டிகிரிஸ்னு எழுதணும். உங்கள் புக்கில் 26 degrees 33 minutes இருக்குனால அதை போட்டிருக்கு. ஓகே. அப்போ ஆன்சர்லேருந்து இந்த பக்கம் போகணும். அந்த 0.5 எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாரு. அப்ராக்சிமேட்லி இருந்தால் கூட போதும் நமக்கு. 0.5. ஓகே.
0.500763 இருக்குது. நியரஸ்ட் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி 0.48 இருக்குது, இது 0.5. ஓகே, அதை போட்டு அந்த ஆன்சரை கொண்டு வரணும். அப்போ லாகிரிதமிக் டேஞ்சன்ஸு பேஜ் 310 இருக்குது. அதை பார்த்து நீ இதை கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஓகே, அப்போ இதில் வந்து 0.5ஓட வேல்யூ 26 degrees 33 minutesன்னு போட்டுட்டு நீ கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து என்னது உனக்கு கொஸ்டின் நம்பர் 4. அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 4 வந்து நல்லா பார்த்துக்கிற. இதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் தான் கொஸ்டின். ஈக்குவேஷனை மட்டும் ரெண்டும் எழுதிட்டீங்கன்னா மீதிலாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிடுவேன். ஃபஸ்ட்டு 2 ஈக்குவேஷனை மட்டும் கரெக்டாக எழுதிடு. டயக்ராமை கரெக்டாக போட்டுட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம். நெக்ஸ்ட் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். A bullet of mass 20 grams strikes a pendulum of 5 kilogram. Center of mass of the pendulum rises a vertical distance of 10 centimeter. If the bullet gets embedded in the pendulum. Embeddedனா கடைசியில் என்ன செய்த, அது அதில் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிடுச்சு, மூவ் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஓகே, கெட்ஸ் எம்பீடட் இன் த பெண்டுலம். The bullet is embedded into the pendulum. Calculate the initial speed. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு புல்லட் வந்து 20 கிராம் ஒரு பெண்டுலத்தில் போய் ஹிட் பண்ணுது. அப்போ பெண்டுலம் வந்து கொஞ்சம் தூரம் நகருது. நகர்ந்த உடனே ஆனால் என்ன நடக்குதா, அந்த புல்லட்டு உள்ளே போய் ஒட்டி பிடிச்சிருச்சு. அப்போ புல்லட்டும் பெண்டுலமும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரே மாஸை கொடுக்கும். இப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஜாயிண்ட் மாஸாக தான் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ இதை ஜாயிண்ட் மாஸுங்கிற கான்செப்ட். ஸ்டிக்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னா ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது. அப்போ ஃபைனலில் வரும்போது 2 மாதம் எப்படி இருக்கும், காமனாக தான் இருக்கும் ஃபைனலில் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, அப்போ ஸ்டிக்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலோ அல்லது எம்பீடட் இன்சைட் அப்படின்னு சொன்னாலோ நமக்கு அது என்ன செய்கிறோம், காமன் மாஸில் தான் கொண்டு வரணும். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் mu + m, அதில் வெலாசிட்டி 0ன்னு சொல்லிட்டோம், அதனால m × 0ன்னு போட்டிருக்கு. ஸ்டிக் டுகெதர்னு கொடுத்தாச்சு, அதனால m + m × v. ஓகே, அப்போ மொமெண்டம் என்ன, மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். அடுத்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, ½ mv², 6 டுகெதர், அப்போ m + m. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி m + m போட்டினா v = √2gh கிடச்சிருக்கு. அதை கொண்டு வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண. m × u = m + m × √2gh. அப்போ யூவோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா உனக்கு 5.02/0.2 × √1.96 இருக்குது. இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிறேன். அப்போ ஸ்டார்ட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட்டுன்னா வெலாசிட்டியை 0ன்னு கொடுத்துக்கணும். எம்பீடட்னு கொடுத்தனால தான் அந்த 2 மாசையும் மொத்தமாக வச்சுக்கணும், தனித்தனியாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் m + m × vன்னு கொடுத்தாச்சு. லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். மொமெண்டம்னா என்ன, மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. அதனால் மாஸையும் வெலாசிட்டி, இனிஷியல் மொமெண்டம் = ஃபைனல் மொமெண்டம். அடுத்து கைனடிக் எனர்ஜி ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதனால் ½ m + m v² = m + m × g × h. வியோட வேல்யூ கண்டுபிடி. அதில் இருந்து யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். the value of u = வேல்யூ ஆஃப் u என்னன்னு கிடச்சிருக்கு, 351.4 m/s. அந்த ஸ்கொயர் ரூட்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பழகிக்கோ. ஸ்கொயர் ரூட்லாம் எடுத்து பழகிக்கிறணும். டிவிஷன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா லாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீயாவே மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ இந்த கொஸ்டினில் எம்பீடட்னு கொடுத்தாலே என்ன அர்த்தம், அது அப்புறமாய்க்கு என்ன செய்யுது, அந்த புல்லட் இஸ் ஸ்டிக்கிங் இன்சைட் த பெண்டுலம்னு மீனிங். த புல்லட் இஸ் ஸ்டிக்கிங் இன்சைட் த பெண்டுலம். அப்படி ஸ்டிக் ஆனனால மாஸை டோட்டலாக எடுத்துருக்குறோம். ஓகே, அப்போ இதில் என்னெல்லாம் 2 லாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. 2 லாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மொமெண்டம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டோம், மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. அதனால் ஃபார்முலா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து புல்லட் ஆஃப் மாஸ் 20 ஸ்ட்ரைக்ஸ் அ பெண்டுலம் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ பெண்டுலத்தினோட வெலாசிட்டி, பெண்டுலம் ரெஸ்ட்டில் தானே இருக்குது, அதனால் அதோட வெலாசிட்டி 0ன்னு கொடுத்தாச்சு. இதில் வந்து டோட்டல் மாஸ் எம்பீடடுங்கிறனால m + m × v பார்த்துக்க. ஓகே, இதெல்லாம் நோட் புக் போட்டு எழுதி வைக்கணும்.